ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर अज्ञानर सीमा शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करवा। गत थर आमे आलोचना करुले अज्ञानता कौन, जहाँ श्री अरविंद उल्लेख करछंती जे आत्मा विषय रे असचेतनता ही प्रथम अज्ञानता। तापर पढ़िबा कालगत एक संभूति द्वारा आमे केवल ए उपरी भागटारे ही अस्तित्व धारण कर रहीछु। मात्र से कालगत संभूति ही जन्मलाभ करिथिबा जो मनटाकू आमे आमर स्वरूप बोली कहूछु, सेई मन समुदाय दीर्घ अतीतटी तथा दीर्घ भविष्यटी विषय रे एका बेले के अज्ञान होई रही। ये जो मनर विकास होईची प्राणरू, सेथिपाई कि केते कालगत संभूतिर आवश्यकता अछि। दिनकरे प्राणरू मन बाहरी नाही, सेथिपाई कि दीर्घ कालर आवश्यकता अछि। एवं जहाँ पाइचु आमे से मनटिकु पाइचु कालर प्रवाह रे चेतना प्रवाहित हेबा फल जो मनटी आमे प्राप्त हेइछु ताहा अज्ञानतार एक प्रतीक निश्चित भाव रे आध्यात्मिकता दृष्टि। कहना आत्मा मन नुहे, आत्मा प्राण नुहे, आत्मा शरीर नुहे। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता जहाकू मन बुझी पारिबो नाही। सेथिपाई कहागला न बाक गच्छति न मनो। सेठी कथा सेठी पशि पारिबो नाही, बा कथारे आत्मा को मापी हबो नाही, बा मन द्वारा मध्य तार अनुशीलन करी हबो नाही। पुणे कहागला जे अबाक मानस गोचर। बाक नुहे कि मन नुहे, ए दुईटी कथार अगोचर जो सत्ता से होची आत्मिक सत्ता, जहा विषय रे ज्ञान नथिबा ही अज्ञानता। से मन कौन करे ना, मन आमर स्वरूप बोली आमे भाबू। तेणु आमे से मन को ही आमे बोली कहूछु। आम मन आमर कर्ता, आम मन आमर नेता, आम मन आमर परिचालक। तेणु आमे मन द्वारा ही बंची रहीछु। तेणु आमर मन आम पाई श्रेष्ठ कथा। सेही मन किंतु अज्ञानतार प्रतीक। जीवनर केवल जेतिकी मात्र को से मने रखिछि, से क्षुद्राति क्षुद्र अंशटी विषय रे ही ताहार किंचित संबित रहिछि। बुझी होछि एपरिकी सेही क्षुद्राति क्षुद्र अंशर समुदायटी विषय रे मध्य ताहार यथार्थ संबित नाही। से क्षुद्र अंश जो जीवन काल, जो जन्मरू मृत्यु पर्यंत जो अवधि को आमे जीवन बोली कहू, ता विषय मध्य पूर्ण ज्ञान तार नाही। बाल्य तार मने नाही। एपरिकी 2 दिन तले 3 दिन तले जहाँ घटना घटी बा कौन से भाभी कौन करिथिला से कथा मध्य से मने रखी पारी नाही। कारण आपना अवलोकनर साधन गुड़िक देई से ताहार अधिकांश अंशटी को देखी पारु नाही। मनर आलोक बड़ क्षीण, ताहा बेसी दूर जाई पारिबो नाही। तेणु से बहु कथा स्मरण रे रखी पारिबो नाही। अधिकांश अंशटी को आपनार स्मरण भितरे आदौ साइती रखी पारु नाही। आमे गोटा सुधा विश्वास करी पकाउछु जे भौतिक शरीर धारण करी एई जीवन रे जन्म ग्रहण करिबा द्वारा ही आम अस्तित्वर प्रथम आविर्भाव होइछि।
ଏବଂ ଏ ଶରୀରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଏବଂ ଏଇ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଶାରୀର ଲୀଳାଟିର ଅବସାନ ଘଟିଲେ ଆମର ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି ବୁଝିଛୁ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ପଛରେ ଆମର କେବଳ ଗୋଟେ ସହଜ କାରଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମକୁ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ତାର ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ସେ ଅଛି ବୋଲି? ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୃତ୍ୟୁରେ, ତେଣୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କିଏ ଭାବୁଛି? ଆମ ମନ ଭାବୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଶେଷ, ଜୀବନର ଶେଷ, ଯାହାକୁ କି ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟି ହେଲା ଆମେ ଏଇଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ମନେ ରଖିନାହୁଁ, ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଦେଖିନାହୁଁ, ବା ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ବା ସଂକେତ ବି ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ ସାରା ଜୀବନ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରି କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ। ଆମର ଶାରୀର, ମନ ଓ ଶାରୀର ପ୍ରାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଅନ୍ନମୟ କୋଷଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ କଥାଟି ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିଆଣ ହୋଇଛି। କାରଣ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧରିକିରି ଆସିଛୁ ଶରୀରକୁ, ପ୍ରାଣକୁ। ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଉଛି ଆମେ ଭାବିଲୁ ଜୀବନ ବି ସରିଗଲା। କାରଣ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଛୁ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର। କାରଣ ଆମର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଭିଆଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର କାଳର ଭୂମି ଉପରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭୂତି ବିଷୟରେ ତାହାକୁ କଦାପି ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାକାଳର ପୃଷ୍ଠପୀଠିକାରେ ଜୀବନ ଏକ ଅବ୍ୟାହତ ଧାରା। ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମକୁ ତାହା ଜଣା ନାହିଁ। ତାହା ସରିବ କେଉଁଠାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଯାହା କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛୁ। କାରଣ ଅତିଚେତନ ହିଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜଗତ ଭିତରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ବା ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଅତିଚେତନରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେଇ ଅତିଚେତନ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ବୁଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁଭବ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଏକଥା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅତିଚେତନ ହିଁ ହେଉଛି ଏଇ ବିଶ୍ୱଜଗତ ଭିତରେ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତା ବା ଯଥାର୍ଥ ଆତ୍ମା। ସେଇ ଅତିଚେତନ ଅଧିଚେତନ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଉପରି ଭାଗର ଏଇ ଆପାତ ଆତ୍ମାଟିକୁ ପ୍ରକାଶର ଭୂମି ଉପରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ରଖିଛି। ଅତିଚେତନ ଆତ୍ମା ଅଧିଚେତନ ଆତ୍ମାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଅଧିଚେତନ ଆତ୍ମାର ବାଟ ଦେଇ ଅତିଚେତନକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅଧିଚେତନ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ପରିପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ମନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନ ତାହା ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଆପାତ ଆତ୍ମାଟି ଆମର ଗୋଟେ ଆପାତ ଆତ୍ମା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲିକିରି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆପାତ ଆତ୍ମା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଯେଉଁଟା ଇନର ବିଙ୍ଗ, ତାକୁ ଆମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି, ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ସୋଲ୍। ନିଶ୍ଚେତନ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ଉପାଦାନ ଭିତରେ
जन्म और मृत्युर दुई सीमा मध्य सत्तार एक वर्तमान मुहूर्तगत जीवंत और चेतन आत्मरूपायन रूपे ताहाकु जो संक्षिप्त और सीमाबद्ध भूमिकार अभिनय करने को दि जाइए उपरी भागर आपात आत्माटी केवल से ही भूमिकार ही अभिनय कर डिजायर सोल आम चलुचु आम प्रकृत सोल को बुझीपारू ना जानी ना आमर से कामना आत्मा आमको जो जो बाटे नहीं जाऊँगी आम से बाटे ही जाऊँ ताहाकू उपरी भागर आपात आत्मा बोली श्री अरविंद कहते आपणार कौन सी गोटे भूमिकार अवतीर्ण हो सारिबा परे जेपरी अभिनेता कदापि मरी जाऊ नाही किंबा कौन सी गोटे कवितार कवि आपणा भितर रही आत्मसंपदर केतेकांश को अजाड़ी दे सारिबा परे कदापि निशेषित हो जाऊ नाही सेहीपरि आमर यथार्थ और असल स्वरूप सत्ताटी मध्य गोटे जीवनर अवसान द्वारा कदापि विलुप्त हो जाऊ नाही बा मरी कदापि मरु नाही। एठी चमत्कार गोटे सिंबल माध्यम रे प्रतीक माध्यम रे श्री अरविंद बुझेई देले जे आमर ये जीवन यात्रा शेष नुहे यह अनेक प्रकार आगको आगको जीव जेपरी जड़े जड़े अभिनेता मंचरे मृत्युवरण कला अभिनेता भाव रे वास्तव से मृत्युवरण करना सेहीपरि गोटे शरीर गोटे प्राण गोटे मन मृत्युवरण कला मात्र प्रकृत आत्मा मृत्युवरण करना। ठीक जेपरि जड़े कवि गोटे कविता लिखिदेले तार समस्त कवित्व सरी जाए नहीं कवित्व थाए बहु कवितार रूपायित होगापाई। श्री अरविंद कौन गोटे खाली लिखिदेले उर्वशी सरीगला लव एंड डेथ लिखिले सरीगला लिखिले सावित्री कौन तांक कवित्व सरीगला कितने कविता से लिखिं माने असंख्य कविता से किए तार मूल कथा कवित्व कवित्व थाए भिन्न भिन्न कवितारे प्रकाशित हुए आत्मा थाए भिन्न भिन्न देहरे भिन्न भिन्न प्राणरे भिन्न भिन्न जन्मरे प्रकाशित हुए आत्मा मरे ना। निश्चय तो सहीपरि आमर मर व्यक्तित्वटी वो आमे अभिनेतार गोटे भूमिका किंबा कविर गोटे कविता परि सृजनशील केवल गोटे मात्र आत्म अभिव्यक्ति बोली कहि परिबा। से गोटे आत्मा बा चैत्य पुरुष जगत पृष्ठरे एकाधिक मनुष्य शरीर रे जे अनेक बार जन्म ग्रहण करुछि एही सिद्धांतटी को आमे सत्य बोली ग्रहण करुथिले किंबा न करुथिले मध्य कालर भूमि उपरे आमर संभूति जे अतीत भितर केते केते पछकु प्रसारित होई रहिछि एवं भविष्य मध्यरे जे केते केते दूर को जे अविच्छिन्न भाव में विद्यमान रहिछि सेथिरे आदौ कौनसी संदेहर अवकाश नहीं बुझी होछि। आम चेर बहुत भितर बहुत पछ जाए लंबी बहुत आग पर्यंत मध्य तार अभिव्यक्ति घटिबार अछि। चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भगवद गीतार पचारिले अर्जुन श्रीकृष्ण कहिले जे मु एई तत्व मनु को कहिछि इच्छा को कहिछि सूर्य को कहिछि आ तुमको कहछि ना आपण तो एबे जन्म हेले आपण मनु को केमती कहिले इच्छा को राजा को केमती कहिले सूर्य तो केते आगरु आछंती ना मु से समस्त जन्म मु देखिछि मुझे समस्त मुझे जानी एपरिक तमर मध्य बहु जन्म कथा मु जाने जहाँ तुम जान ना बोली श्रीकृष्ण अर्जुन को कहले। सेहीपरि आत्मा केते केते अति दूर अतीतर आसी भिन्न भिन्न शरीर नहीं तार कलना नहीं। आमर अनेक बार जन्म ग्रहण करुच्ची सिद्धांतटी को आम सत्य बोली ग्रहण करुथिले कि न करुथिले किंतु ताहा रहिछि
କାରଣ କାଳବାଚକତାର କେବଳ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅତିଚେତନ ଅଥବା ଅଧିଚେତନକୁ କଦାପି କିଳି କରି ବା ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲାଣି ଜୀବନର ନଦୀ, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କିଛି ଅଂଶ ତାର ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ସମଗ୍ର ନଦୀ ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚିର ଶାଶ୍ୱତ, କାଳ ହେଉଛି ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିଭାବ। ନଦୀ ସିଏ ହେଉଛି ଚିର ଶାଶ୍ୱତ, ତାର ନଦୀତ୍ୱ ସିଏ କେବଳ କେତେ ଭୂମିରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଯାଉଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। କେଉଁ ଭୂମିରେ ଲୁହା ବେଶୀ, କେଉଁ ଭୂମିରେ ତମ୍ବା ବେଶୀ, କେଉଁ ଭୂମିରେ ସୀସା ବେଶୀ, ସେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଯାଉଛି, ଅଟକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାହା ହିଁ ଶେଷ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କଥା। ଅନ୍ୟଟି ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିଚେତନ ଲାଗି କାଳ କହିଲେ ସର୍ବଦା ବିବିଧ ଓ ଅନେକ ଅନୁଭୂତିର ଏକ ଅନନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କହିଲେ ହିଁ ତାହା ସମସ୍ତ ଅତୀତ ତଥା ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଧିଚେତନ କହିଲେ ଆମେ କେତେ କେତେ ପରିବେଶ, କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣ ଦେଇ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଆସିଛୁ। କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ଆମେ ଯେ ଥିଲୁ ଅତୀତରେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ହେଲେ ଏଇ ଅଧିଚେତନ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ହେଉଛୁ ଆମେ, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବେଶ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ପରିଚିତ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଏକ ଅଂଶ। ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣକୁ ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଔଷଧ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଭାବରେ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ରହିବା କଥା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ଲାଭ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। କେତେ ପରିବେଶ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛୁ, ଭୌତିକ ପରିବେଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ। କେତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଛି ମଣିଷ ଦୂର ଅତୀତରେ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ତ ଆସିଛି ନା ଜନପଦକୁ। ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ କ'ଣ ସେତେ ଅଛି ଯେତେ ରହିବା କଥା? ଜଙ୍ଗଲକୁ ହାଣି ଜାଳ କରିବା, ସଫା କରିବା, ଖଟ ତିଆରି କରିବା, ଇଏ ନୁହେଁ ମୋ ଆନ୍ତରିକତା। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ଗଦଗଦ ହେଇ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, ତୁ ମୋର ଜନନୀ, ତୁ ମୋର ମା, ତୁ ହିଁ ସବୁ, ତୁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ତୋ କୋଳରେ କେତେ ଡାଳମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳିଛି। କେଉଁ ଭାବରେ? ବଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖିଲେ। ନା ରହୁଛି ଯେ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି ତା ହାଣିକିରି ଖାଇବି। କେବେ କେବେ ତାର ଯତ୍ନ କରୁଛି? ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଇକରି ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ମଝିରେ ଥରେ ଯାଉଛି, ଦେଖୁଛି ଆମ୍ବ ଗଛର ଅବସ୍ଥା, କେତେ ଲଟା ମାଡ଼ିକରି ତାର ଜୀବନ କେମିତି ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହେଲାଣି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯାଉଛି, କାହିଁ ଫଳିଲାନି ବୋଲିକି ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇକରି ଆସୁଛି। ପଣସ ଗଛକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ସେଥିରୁ ତୋଳିକରି ଆଣିକି ଆସୁଛି। ତାକୁ କହୁନି ମଧ୍ୟ, ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଦେଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଅଛି। ଯଦିବା କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ, କେତେ ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହେଇକରି ସେ ଆସିଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ତାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି,
ପାଣି ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କାରଣ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଜନପଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୂଳ ସମୁଦ୍ର, ମୂଳ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ସେ ଗଛପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେ ଖୁସି ନ ହୁଏ, ପାଣି ଟବ୍ରେ ପୁତପୁତ ହୁଏ। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ଯେଉଁ ଦେଶର ହଉ, ପାଣିରେ ବସିବାକୁ ସେ ଖୁସି। ପାଣିକି ଠିଆ ହେବ, ପାଣି ଚବର ଚବର କରିବ। ଏପରିକି ବୟସ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସେ ପାଣି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଆଇନ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ନଦୀ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପିକନିକରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି। ଜଙ୍ଗଲରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭାଳା ଯାଇପାରେ, ଆଉ ନଈ କୂଳରେ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ କି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସମ୍ଭାଳି ହେବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଅଛି। କାହାର? ପାଣିର। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱତଃ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ମଣିଷ ସେତେ ବେଶୀ ରଖିପାରିନାହିଁ, ତଥାପି ଟିକେ ନା ଟିକେ ଅଛି। ସେହି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଅତୀତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ତାଟି ଲାଗି ଏକ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସଙ୍ଗତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପାଇପାରିବା। ଅତୀତର ଅନେକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପରିବାରର 4-5 ଜଣ 5 ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରତି 5 ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସମସ୍ତେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଛାଡ଼ ହେ, କ'ଣ ହେଲା ହେଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କେମନ୍ତ, ସେଇଠି 2 ଭାଇ ଭିତରେ କଳ ଲାଗିଲା। 2 ଭାଇ ଭିତରେ କଳ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ 2 ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ। 2 ଦିଗରୁ ଦେଖିବା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେ ଯେଉଁ ଦୂର ଅତୀତର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଜଣେ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବର, ଆଉ ଜଣେ ଦୈବୀ ସ୍ୱଭାବର ଗୋଟେ ପରିବାରରେ। କେମିତି ହେଉଛି? ସେଇ ସବୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସିଏ ଆସିଛି। କୁହାଗଲା, କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁରେ, ଆସିଅଛୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇରେ। ଘାଇ ଯାକ ମୁକୁଳା ତୁ ବନ୍ଧ କେତେ ବାନ୍ଧୁରେ, ଆପେ ମଲେ ପର ଲାଗି କାନ୍ଦୁରେ। କଥାଟି ସେଇଆ ନୁହେଁ। ସେ କଥାଟା ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ବସ୍ତୁଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଆଣିକିରି ଆସିନଥିଲୁ, ନା ଖଟ ପଲଙ୍କ, ନା ଟଙ୍କା ପଇସା, ନା ଏ କିଛି ନେବାର ନାହିଁ ରେ ମନ, ଏଇଆ ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅନେକ କଥା ଆଣିଛି। କ୍ରୋଧ ଆଣିଛି, ଲୋଭ ଆଣିଛି, ଈର୍ଷା ଆଣିଛି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଣିଛି। ଯଦି ନ ଆଣିଛି, ଫୁଟି ବାହାରୁଛି କେଉଁଠୁ? ଜମାରୁ ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଅଛି, ତିଆରି ହେଉଛି, ସମୟକ୍ରମେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି। କେଉଁ ଗଛରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ତା ଚେରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲଟା ଫୁଟିଲେ ଜାଣୁଛୁ, ତା ଚେର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେବ କି ଧଳା ରଙ୍ଗର ହେବ। ହରଗୌରା ଗଛ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଲାଲ ଲାଲ ସେ ଯେଉଁ ଡାଳ ତାର ହେଇଥିବ, ସେ ଲାଲ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଧଳା ଧଳା ଡାଳ ହେଇଥିବ, ଧଳା ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦାଦା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ। ତେଣୁ ଏ ସାଧାରଣ ଆଖିକି ଆମର ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ନ ଦେଖିପାରୁଛୁ
से कथा मध्य गोटे धला मंदार कि नाली मंदार हुए तो आम चिन्ह पारिबुनी हुए तो किंतु चेरु अच्छी तार धलात्व हम कि लालत्व हम ता चेरु अच्छी अर्थ ता भितरु ता कथा सब अच्छी से ही सुदूर प्रसारी अतीतर परिप्रेक्षी आम वर्तमान सत्ताटी लगे एक यथार्थ संगत व्याख्या पाइपर मनर जानाटू ही जदि आम ज्ञान बोली कहुए तेज ताहार ये वर्तमान स्थित देहगत अस्तित्व सहीटीर स्मृति गुटी को संबल कर ही जहाँ किसी ज्ञान रही कहले मन ताकू जापर ना चैत्य सत्ता को आत्मा को मन केवल किसी स्मृति यही जन्मर रखिपर कि घटनार आ जो स्मृति एत क्षीण जे ताकू प्रयोग करी से मापी पारिब नाही ता जीवनर सार्थकता को जो दुरंत प्रसारी भविष्यत ही आम संभूतिर सदा वर्तमान गतिधाराटी विषय यथार्थ संकेत और व्याख्या दे पारे यही मन ता विषय किछि हेले जानी नाही। केते चमत्कार कथा कि गभीर कथा श्री अरविंद कहउछंती एथिरे जमा पुण्य कथा नाही धर्म कथा नाही एतरे जमा निर्वाणर कथा नाही मुक्तिर कथा नाही गभीर मनस्तत्वर कथा अछि कहा जाउची जे भवितव्य जहा अवश्य घटिब किए ता करिब आन किए अछि कह ज्योतिष चक्र गति रुधिबा को बलवान कविंकर कथा मनस्तत्वविद मानकर गभीरतार कथा होउची ए वर्तमान ही नियंत्रण करुची भविष्यत को कौन भविष्यत रे घटिब वर्तमान कही दउची आमर कान नाही सुनिबा को आमर आखि नाही देखिबा को आज्ञा सबू कहूची वर्तमान मु एमती मानसिकता रे अच्छी अर्थ सेई मानसिकता किपरि भविष्यत रे कौन रूप नब ताहा एई कही दउची वर्तमान किंतु आमे सुनी पारुना वर्तमान ठारू भविष्यत अलगा नुहे वर्तमान आ भविष्यत ए गोटे मुद्रार दुई पाख ठीक जेपरी अतीत आ वर्तमान गोटे मुद्रार दुई पाख अतीत को वर्तमान ठारू अलगा करी हब नाही भविष्यत को मध्य वर्तमान ठारू अलगा करी हब नाही अतीतर केते 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 संस्कार वर्तमान को तैयारी करिछि से भी लिखते मंजी भितर सारा गछे विराट द्रुम अच्छी श्रीरविंद लिखते सावित्री महाकाव्य मंजी भितर सबू अच्छी से फूल कौन हम पत्र किपरि हम गछ केते मोटा हम केते डेंगा हम सबू अच्छी ता भितर तेणु जिते जिते कथा आसीची संस्कार रहिबो देह रहिबनी जन्म जन्म धरी गोटे देहरे गोटे जन्म रे गोटे देह नष्ट हब गोटे प्राण नष्ट हब गोटे मन नष्ट हब रहिबो केवल ए देह प्राण मन को उपकरण भाव में व्यवहार करी जो संस्कारटा तैयारी होइथिबो देश प्रेमर संस्कार रहिबो आ गोटे मनुष्य प्रति श्रद्धा रहिबो कूटचक्रांत कलमोड़ा रहिबो नाई रहिबो से गुड़ाक अवचेतन रहिबा दरकार नहीं सेटा रहिबो से गुड़ाक एते सूक्ष्म जे ताकू केही मारी पारिबे नाही कामना आत्मा सांगरे से जीव कामना आत्मा सांगरे से आसीबो अवचेतन सचेतन कौन से आवश्यकता नाही कामना आत्मा रहिबा ना नहीं निर्वाण हो जाउची कामनार विनाश रे बराबर निर्वाण तेणु कामना आत्मा जाउची कामना आत्मा आसुची कलमोड़ा जाउची कलमोड़ा आसुची दया जाउची भार्गवी आसु नाई म भार्गवी आसो दया दया सुखी गले कौन ना
ଦୟା ଯାଉଛି ସେଇ ଦୟା ଆସୁଛି। ବୁଝିଗଲା? କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ସତ ନୁହେଁ? କେଡ଼େ ବାସ୍ତବ କଥା। ତା ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, କିଛି ତମ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବଞ୍ଚାଅ ଜଗି ରଖ। ଅତୀତ ଆଉ ତମ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଯଦି ସଜାଡ଼ି ଦେବ ଭବିଷ୍ୟତ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ମୋ ହାତରେ ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଏହା କରିବି କି ନ କରିବି, କହିବି କି ନ କହିବି, ଯିବି କି ନ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସାଇଡ଼୍ କର ଯେ ମୋର କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ। ଫଳରେ କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟେଇ ଦେବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯାହା ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କ୍ରିୟମାଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ କାଟିଦେବ, କ୍ରିୟମାଣ ସଞ୍ଚିତ କାଟିଦେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କାଟିପାରିବେନି, ଧନ କାଟିପାରିବନି, ଯଶ କ୍ଷମତା କେହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ସଞ୍ଚିତକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଟିଦେବ କ୍ରିୟମାଣ। ଅର୍ଥ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ଯଦି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ଥାଏ, ସେ ତାଙ୍କରି ଶକ୍ତି ଲିଭେଇ ଦେବ। ଏପରିକି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଟାଇଲ ପଡ଼ିଲା, ଜଣେ ଲୋକ ଯିବାର ଥିଲା ଗଲା, ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଟାଇଲ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ସେ ବାଟରେ ଯାଇ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ମାଙ୍କ କଥା, ଟାଇଲ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଟିକେ ଘଷି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ରାଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଉଛି କ୍ରିୟମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟିଲା କି ନାହିଁ। ଶାରଦା ଦେବୀ, ମା ଶାରଦା ଦେବୀ କହିଲେ, କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ, କେହି ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧନ ଭଜନ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଖଣ୍ଡାରେ ଆଘାତ ହେବା କଥା ସେଇଠାରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ହୁଏତ ଫୁଟି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟମାଣ କେଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚେତନତା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ବସିଛୁ ଯେ ଅତୀତକୁ ଆମେ କେବଳ ତାହାର ସ୍ଥିତାବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ହେଲେ ଜଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଜିଦ୍ ଧରି କହିବାର ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ତଥାପି ଜିଦ୍ କରି କହୁଛୁ ଯେ ମୋର ଅତୀତ ନାହିଁ, ଏଇ ହିଁ ଶେଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅତୀତକୁ ଜାଣି ହେବ। ଜଣେ ବେଶ୍ ଜାଣିପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ। କେମିତି? ଯଦି ସେ ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଟିକିଏ ହୁଏ। କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ? ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରା, ଭୀଷ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ଶରବିଦ୍ଧ ହୋଇ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ସେତିକି ବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି କରିଛି। ଅର୍ଥ, ସେ କେତେବେଳେ ରଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଅତୀତରେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ସେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ସାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସାପକୁ ସେ ଆଡ଼େଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏପରି ବିରକ୍ତିର ସହିତ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ସେ ସାପ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ବୁଦାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ତାକୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଛଟପଟ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ମନରେ ସେ କଥା ଆସିଲା, କାହିଁକି ମୋର ଏତେ 100 ପୁଅ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଃଶେଷ ହୋଇଗଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି,
ଗାନ୍ଧାରୀ ଏମିତି 100 ଅଣ୍ଡାକୁ କଇଁଚର ଅଣ୍ଡାକୁ ଅନାୟାସରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷି ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। କିଏ ଗଲା ଚୋରି କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଋଷିଙ୍କ ପଛରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟା ରଖି ପଳେଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ରାଜା ପଠେଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକକୁ, କିଏ ସେ ଚୋରି କରି ନେଲା ତା ପଛରେ ଧାଇଁକି ତାକୁ ଧର, ନ ଧରିଲେ ତମର ପ୍ରାଣହାନି ହେବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ? ମାଣ୍ଡବ୍ୟଙ୍କୁ ନୁହେଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର କାମ ହେଉଛି ଚୋରକୁ ଧରି ଆଣି ରାତି ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବ। ସେମାନେ ଧାଇଁକି ଦେଖିଲେ ଋଷିଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ, ଋଷି ତ ଅତନ୍ଦ୍ର, ସାରା ରାତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ, ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ ପୁଟୁଳି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲ। ସେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା, ପଛରେ ଥୋଇକି ପୁଟୁଳି ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଭଦ୍ର ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନା ବସାଅ ଶୂଳିରେ। ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ବସାଅ। ସେ ଶୂଳି ଯେତେବେଳେ ବସା ହେଲା, ସେ ଜମା ଶୂଳି ଗଲା ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ରଜା, ଏ ଶୂଳି ଭେଦ କରୁନି। ଯେ ଘାତକ ସିଏ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୂଳି ଭେଦ କରୁନି, ଶୂଳିରେ ବସିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ଫୁଟୁ ନାହିଁ। ନା ତା କ'ଣ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକି ପଚାରିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ଏମିତି କଥା? କାହାକୁ ଆଉ ଋଷି କାହାକୁ କ'ଣ ସେ ପରାମର୍ଶ କଲେ। ସେଇ କହିଲେ ଯେ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ପିଲାଦିନେ କଙ୍କିମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାକୁ ସବୁ ଫୋଡ଼ୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଇନି କଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ତାହା ନ କରୁଥିବାରୁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାହା ନ କରୁଥିବାରୁ, କୌତୂହଳବଶତଃ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶୂଳିରେ ବସିବାକୁ ହେଲା, ମାତ୍ର ଶୂଳି ଫୁଟିଲା ନାହିଁ। କର୍ମଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ, ଅତୀତ ତିଆରି କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, ଜର୍ଜରିତ, ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର କର୍ମଫଳ। ଏକ୍ସର କର୍ମ ୱାଇ ନେବନି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ, ମା ଡିଭାଇନ୍ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ମା କହିଲେ ନୋ ନୋ ନୋ, ଡିଭାଇନ୍ ହାଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ପନିସ୍ ୟୁ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ। ତୁମ କର୍ମ ଫଳ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। କର୍ମଟା ନିଜେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି ତା ଫଳଟାକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିପ୍ରାୟ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ଅଛି ତା ହେବ, ମାତ୍ର ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରାଯିବ କିପରି? ଭଗବତ୍ ଶରଣ ନେଲେ। କହିଲେ ଏପରିକି ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ପ୍ରାଣର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ମନର ଦୁଃଖ କମିଯିବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟାଧିର ମହୌଷଧି। ଧନ ନୁହେଁ, ଯଶ କ୍ଷମତା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଜମାରୁ ଅଧିକା କଥା ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକତା। କାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ, କାହାର ନାହିଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ। କିଏ ସେ ଭଗବାନ ହେଇଗଲେଣି? ଭଗବାନ ହେଲେ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି? କାମନା ଆତ୍ମା ଆଣିଛି। କାମନା ଆତ୍ମା ଆଣିଛି ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ଭିତରେ ଲାଗିକିରି ଅଛି। ଦାଦା, ପୃଥିବୀ କଥା ପଡ଼ିଛି, ଯିବ କେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଲି କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାଏ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ବୋଲି କହିଲେ ଅନ୍ଧାର ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଲୁଅ ଲଗେଇଦେଲେ ଅନ୍ଧାର ଯାଏ। ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୋଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ କେହି ଏ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ମୋ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ କେହି ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସାତ ଶତ୍ରୁକୁ କ'ଣ ନ ହଉ, ସତେ ଯେମିତି ଏତେ ବଦାନ୍ୟ। ସେଇଠି କଥା ନାହିଁ, କଥା ଅଛି ଆଲୁଅ ଲଗେଇଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯିବ। ଆଲୁଅ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାମ ହଉ
कि माँ को बही पढ़ा हो कि माँ को ध्यान हो कि माँ को समाधि को स्पर्श हो जहाँ भी हो ये सब कथा न कले जंत्रणा जीवना बरं माँ कहते जंत्रणा को जदि भावुथिब जंत्रणा अधिक काय विस्तार करुथिब से भाविब जे तुमे ताको अभिनंदन करुछ कि आर्ट ऑफ लिविंग आमे सिना प्रैक्टिकली करि पारुनो शुणीचु तो शुणिबा कम सौभाग्यर कथा नुहे जदि शुणिबार सुযোগ थांता बहु अकथा करिवारु लोक वंचित हो जाते अकथा बुझी पारुछंती नदी को डेई पड़िबा चमत्कार कथा ना मो चमत्कार कथा केमि से सब अकथा मान घटंता ना जदि एक सब कथा शुणिबार थांता माँ कहउछंती जहाँ तते विव्रत करुची ताको मते चिंतारे देई दे आमको तो सब बेले विव्रत करुची आम चिंता आम जंत्रणा आम दुख आम कौन देउनु तो देई पारुनु अहम दबाकू व्यवस्था करुना अहम कहूँ सी कौन करेंगे म फटोरे अच्छा फटो हो गले सी कौन आ देहर अच्छा जा कहीदे हम सी कि नुह तू दौड़ी जा वकिल पाख अरे वकिल पाख जी मना नहीं तांको सांगे नहीं गले हम ना दादा आज्ञा वकिल पाख जा किए मना करची सांगे नहीं केड़े सुंदर कथा कहले केड़े सुंदर कथा ये गुड़ाक समस्ते शुणिबार सुजोग पाउछंती कि डाक्तर पाख जावाक मना नहीं नहीं डाक्तर पाख जाओ ऑफिसर पाख जावाक मना नहीं ऑफिसर पाख जावानी आ कौन से काम सब कौन वकिल पाख जा कि विथ डिवाइन ऑफिसर पाख जा विदाउट डिवाइन ऑफिसर पाख जा तफात नहीं से कथा पड़ी आमे ताहार कारण देखाय आमे कैफियत देउछु जे भविष्यत एपर्यंत आसी पहुँची नहीं एवं अतीतटा हुए तो केबे जाइथिला मात्र वर्तमान तार कौन से अस्तित्व नहीं आम मन रे थिबा अहम आमको बतई दउछि जे अतीत होते किछि नहीं कर्म कले फल मिलिब सब बेले मिलिबनी मिलिब नाही मिलिब नहीं नहीं सब बेले समान भाव में मिलिब नाही एमिति नुहे सबु बेले एतिकी कर्म कले एतिकी फल अवश्य मिलिब हबनी ना से कथा नुहे कथा होची जे एतिकी काम कले एतिकी अवश्य मिलिब माने नाही एतिकी दैनिक दौड़िले निश्चित दिने हमको ए रेस रे मु पार हेबी माने नाही ता माने दौड़बनी एक कथा पड़नी किंतु से कथा नहीं तार बहु कथा ताको नियंत्रण करुच्ची बहुत पढ़ी पढ़ी बहुत ज्ञान हे होची ठीक शेष बेलू ठीक जंदा कामुड़ी दौच भाई हसिले जंदा थिला कौठी हो सही कथा जे रजा को माने तांको पुओ को बाराहा मारिबो ए कथा अच्छी रजा कहले के देखिबा केमंत मारिबो राजगुरु कहि देई गले जे एई दिन एई जोगता को अच्छी रजा कहले से जमार उआसुरु बाहरिबो नाही देखिबा केमिति हबो बाहरला नहीं यज्ञ हैला यज्ञ भी पूर्णाहुति समय हैला ताको कहगला जे ताले से आसंतु एथर पूर्णाहुति देबे संध्या तो हैला आउ तो बारहा आसबार व्यवस्था नाही सेतिके बेले कौन होईची ना बारहार गोटे चित्रटे थिला से राजवास रे आउ से ताको देखिकिरी एमिति चमकी पड़िला जे हार्ट अटैक प्राण गला तेणु कही हब नाही आउ किए सेतिपाई तो गीतारे कहगला कर्मण्ये बाधिकारस्त्वे माँ फलेषु कदाचन
କେଉଁଠି କୁହାଯାଇନି ଯେ ଯେତିକି କର୍ମ କରିବୁ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବୁ, ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି କି ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଫଳ କେତେ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଜଣକର। କର୍ମ କରିପାର, କର୍ମ କରିଚାଲ, ସେ କଥା ତ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ତମେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଜଣେ 5 କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜୋରସୋର ପଢ଼, କିନ୍ତୁ 1st କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଜଣେ ହେବ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବେ? ହୁଏତ ହଁ, ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଏଇଠି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କଥା? ଅତୀତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଏସବୁ କାମ କରଉଛି, ଆମକୁ କ୍ରୋଧୀ କରେଇଛି କିଏ ନା ଏକ୍ସ କହିବାରୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସ କରଉନି, କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, କ୍ରୋଧ ଆସିଛି, ଫୁଟିକିରି ବାହାରୁଛି ଘଟଣାକ୍ରମେ। ତେଣୁ ଅତୀତ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ଅତୀତ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବୃତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅତୀତ ସମ୍ବୃତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମ୍ବୃତ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇକିରି, ବିବୃତ ମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ଅତୀତ ସମ୍ବୃତ ହେଇ କାମ କରୁଛି। ଓଃ କି କଥା! ଆମେ ଅତୀତ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଝିରେ ଆମେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଅତୀତ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇ କାମ କରୁଛି ବନ୍ଦ ହେଇକିରି, ଚୁପ୍ ହେଇକି କାମ କରୁଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଜଣା ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କେବଳ ମଝି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଅତୀତ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ବୃତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଚିତ୍ ସତ୍ତାର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହଟି ଉପରେ ବସି ଭବିଷ୍ୟତ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମଝି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ତାର ବହୁତ ବାଟ ସେପଟକୁ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କହୁଛି ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସେପଟେ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପଟେ ଲମ୍ବି ଆସିଛି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମଝିଟା ସର୍ବଶେଷ କଥା କି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନର ପଛରେ ଲମ୍ବିଛି ବହୁତ ବାଟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛୁ ଯେ ଆମର ଅତୀତ ଥିଲା, ଅତୀତ ହିଁ ଆମକୁ ଏପରି କରିଛି, ଅଛି, କରଉଛି। କର୍ମଫଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କର୍ମଫଳ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଦେହ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଭୋଗ ହେବନି। ଦେହ ଚାଲିଗଲେ ଭାଇ ଆଉ ଭୋଗ, ପୁଣି ଦେହ ଧରିଲେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଅତୀତ ଏଭଳି ଭାବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଦୁଃଖ ଅତୀତର ଫଳଶ୍ରୁତି, ସୁଖ ଅତୀତର ଫଳଶ୍ରୁତି। କହୁନା ଆମେ ସେ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଦେଖୁନା, ଭଲ ହେଇ ଅଛି, ଭଲରେ ସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଆମର କର୍ମ ନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସିନା କର୍ମ ଦେଇନୁ। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ କର୍ମ ଅଲଗା, ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସର କୌଣସି ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ବାଁ ହାତ ପାପ ଡାହାଣ ହାତ ନିଏନି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମାନ୍ତର ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। କ'ଣ ନା ଅତୀତ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନ ଜାଣିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନ ଜାଣିବା, ଅଜ୍ଞାନ। ପ୍ରଥମ ଅଜ୍ଞାନତା କହିଥିଲେ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଜାଣିବା,
आउरी पुणी अज्ञानता कहिले जे निज भितरे एमाने सब अछंती को माने अतीत आउ भविष्यत ताहा न जानिबा अज्ञान जहाँ सीमा भितर आमको केते सीमा भितर बांधी पकाई से अज्ञानता वो आमको नाना व्यर्थतारे जड़ित करी रखी केते व्यर्थता होची जीवन केड़े सते व्यर्थ हो जाउची अवसादरे अज्ञतारे जीवन केड़े केते केते व्यर्थता भितर गति करूची सार्थकता कहीं केते समय गला निदरे केते समय गला नित्यकर्म रे केतिकी समय आउ केतिकी रहिला जे से समय तक गला कलमड़ारे नहले मुंड पिटारे हाँ हाँ हेकरी सेतक समय गला आ समय कहीं जो थे कि आत्मविश्लेषण करने श्री अरविंद कहते पूर्ण जोगर सर्वमूल मूल मूल हूँ सेल्फ एनालिसिस तापर आस्पृहा कथा से पर कथा आग आत्मविश्लेषण अरे हाँ मो भितर सब रही मो भितर ईर्षा अच्छी नहेले एक कथा आसूची कौठू এটা आत्मविश्लेषण जना पड़ो अन्य किए कहीदेले नुहे ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।